हेलो दोस्तों, मैं काशिफ अब्बासी आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जो 70 वर्ष से चला आ रहा है, गुजरात न्यूज़ द्वारा संचालित है। और इस कार्यक्रम में आप लोगों को टिप्स दी जाती है कि एग्ज़ाम को किस तरीके से फेस करना है। एग्ज़ाम फेस करने के लिए आपने अभी तक बहुत सारे टिप्स सुने होंगे, बहुत सारे स्कूल के अंदर आपने ज्ञान सुना होगा, आपके घर वाले आपके बारे में बताते हैं और आपके दोस्त आपको बताते रहते हैं कि एग्ज़ाम कैसे फेस करना है। अभी तो मोदी जी ने भी काम शुरू कर दिया है। मोदी जी भी एग्ज़ाम के ऊपर बच्चों को टिप्स देते हैं। सरकार बहुत सारा इसके ऊपर काम कर रही है। इनफैक्ट सरकार चाहती है कि एग्ज़ाम इजी हो, आप एग्ज़ाम आसानी से दे सकें। एग्ज़ाम 3 घंटे का एग्ज़ाम साल भर के आपके हार्ड वर्क का निष्कर्ष नहीं हो सकता, लेकिन ये एक पद्धति है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और ये होने वाला है। एग्ज़ाम का डर निकालने के लिए जब गवर्नमेंट भी सारा काम कर रही है, सारी मेहनत कर रही है, तो मुझे एक चीज़ याद आती है कि आपके दिल में अभी भी एग्ज़ाम का डर बैठा हुआ है। तो मैं एक आपको 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि निकाल लाया हूँ पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उसके दिल से पिंजरा निकालना है। आपके दिल के अंदर एग्ज़ाम का जो डर है उसको आप निकाल फेंकिए। हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको अपनी टाइम पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करके, स्ट्रक्चर्ड करके, सारे चैप्टर्स के ऊपर पूरा ध्यान देके, उसको लिख कर, उसको याद करके, दूसरे को सुना के, पूरी तरीके से आपको अपना एग्ज़ाम की तैयारी करनी ही पड़ेगी। उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसको कैसे एंजॉयबल बनाए, इसके बारे में मैं आपसे 2-4 बातें करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, एग्ज़ाम्स को बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं तो पूरे घर का माहौल जो है वो एक बहुत टेंशन में आ जाता है। हम लोग एग्ज़ाम के टाइम पे बाहर नहीं जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। बच्चे कोशिश करते हैं कि कमरा बंद करके 8-8 घंटा, 12-12 घंटा सिर्फ पढ़ाई करें। इंसान का ब्रेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ़्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल चीज़ें ध्यान रखता है और राइट ब्रेन क्रिएटिव चीज़ों को ध्यान रखता है। अगर आप दोनों चीज़ों के ब्रेन को बैलेंस करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट जल्दी आएगा, आपको जल्दी याद होगा और आप ज़्यादा अच्छा क्रिएटिवली एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। याद रखिए, एग्ज़ाम में सिंपल लिखना और क्रिएटिव लिखने में हमेशा ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, क्रिएटिव लिखने वाले को। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को कमरे में बंद मत रखिए। लोगों से मिलिए, बात कीजिए, अपने लिए हाई गोल सेट कीजिए। अच्छे गोल्स को सेट करेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। अपने आप के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हमेशा करते रहिए। एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाइए। एक्सरसाइज करने का मतलब ये थोड़ा डांस कर लीजिए, थोड़ा स्पोर्ट्स कर लीजिए, थोड़ा कुछ लोगों से मिल लीजिए, एक राउंड मार के आ जाइए अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया के अंदर थोड़ा सा घूम फिर के आ जाइए। आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। दोबारा से पढ़ना शुरू कीजिए, आपकी मेमोरी जो है वो दोबारा से काम करना शुरू कर देगी। आप थके हुए फील नहीं करेंगे। बॉडी को थकना नहीं चाहिए, इसके लिए अच्छी बॉडी के लिए अच्छा फूड ज़रूरी है। हेल्दी ब्रेन लिव्स इन हेल्दी बॉडी। अगर बॉडी को फिट रखना है तो अच्छा खाना खाइए, खूब सारा पानी पीजिए, अपने आप को रिजुवेट रखिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए और खूब अच्छा अपने आप को प्लान कीजिए। राइट, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह देना है। वो एक प्रोसेस है जो आपको हर साल फेस करना है। ये एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, ये एक स्टेज है जिसके बाद आपको ज़िंदगी बहुत सारी जीनी है। एग्ज़ाम से पहले अगर आप चाहें, रात को जागने से पहले लोग कहते हैं कि अगर आज की मेहनत को हमको एंजॉय करना है तो हमें पता होना चाहिए कि इसके बाद हमें क्या करने वाला है। फ्यूचर के बारे में सोचिए। आप अगर पढ़ने के बाद आगे क्या करने वाले हैं, उसके आगे क्या करने वाले हैं और फाइनली आप किस करियर को अचीव करने वाले हैं, वो करियर आपको क्या देगा, आपके पास कैसा मकान होगा, कैसे गाड़ी होंगी, क्या आप अचीव करेंगे, कैसा रिस्पेक्ट होगा, कैसी आपकी लाइफस्टाइल होगी, आपको अगर पता है, आपको मज़ा आएगा रात भर जागने के अंदर। आजकल यूनिवर्सिटीज़ जो है आपको अगर आप बात करें कि कोर्सेज़ की तो ऐसे कोर्सेज़ आ गए हैं कि जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है और वो कोर्सेज़ आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम गवर्नमेंट ने उस तरीके से बना दिया है, जिसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेशन को विस्तृत किया जाए, लेकिन साथ साथ आसान किया जाए,
प्रैक्टिकल ओरिएंटेड किया जाए। ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ पढ़ते रहें, बुक वर्म बने और उनका कोई रिजल्ट आए नहीं। बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ों देने के लिए, जैसे कि 12th अभी तो जो नए बच्चे आने वाले हैं, जो स्कूल में आने वाले हैं, उनका 7th ग्रेड से 8th ग्रेड से बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट्स लेने का ऑप्शन मिल जाएगा और वो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए नेक्स्ट ईयर पहला साल है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि पढ़ाई के साथ साथ जो वर्किंग है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जेजी यूनिवर्सिटी पे हम लोग इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपको जब आप एग्ज़ाम देने के बाद पास होंगे तो आपको फाइनली जाना तो कॉलेज में ही है, यूनिवर्सिटीज़ में जाना है और आपको पता होना चाहिए कि आप किन बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले हैं। जैसे कि निर्मा यूनिवर्सिटी है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है, जेजी यूनिवर्सिटी है। तो आपने वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन लिया है, आपने अपनी चीज़ों को सीखा है, राइट। इसके अलावा मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो लास्ट ईयर हमारे एक कोर्स हमने लॉन्च किया, MCOM कोर्स, जो कि 2 साल का कोर्स है। अभी बच्चों ने 1 सेमेस्टर कंप्लीट किया है एंड दे आर ऑल प्लेस्ड, दे आर गेटिंग ए सैलरी ऑफ 25,000 रुपीज़ पर मंथ and they are going to get it continue for next 18 months. So by the end of the program, they'll have around 4.5 lakh rupees into their account, one and a half year experience, इंडस्ट्री की उनको समझ होगी, उनको काम करने की प्रैक्टिस होगा, एक्सपीरियंस होगा और उसके बाद वो MCOM डिग्री मिलेगी। तो उनके पास कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा कि उनको इंडस्ट्री में किसी से पूछने नहीं जाना है कि जॉब कहाँ मिलेगा, उनके पास ऑलरेडी ऑफर्स होंगे। ऐसे कोर्सेज मार्केट, और ये सब कुछ पॉसिबल होता है NEP की वजह से। ऐसे कोर्सेज आजकल हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। ग्रेजुएट लेवल पे भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। हमेशा सिर्फ 90% मार्क्स लाना, 80% मार्क्स लाना ही सक्सेस की गारंटी नहीं है। सही डिसीजन लेना, सही करियर चूज़ करना भी आपकी लाइफ को बदल सकता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि यही आपकी लाइफ को ज़्यादा बदल सकता है। सो मैं आपको अपनी शुभेच्छाएं देता हूँ और आपको ये आह्वान करता हूँ कि आप आगे बढ़कर इन चीज़ों के बारे में जानें, अपने एग्ज़ाम को एंजॉय करें, प्रेशर बिल्कुल ना लें, अच्छी हेल्दी लाइफ के साथ में अच्छे मन से जाकर एग्ज़ाम देकर आइए। आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और आपके लिए एक बहुत अच्छी लाइफ आगे आपका इंतज़ार कर रही है। मैं GTPL को और गुजरात न्यूज़ को फिर से धन्यवाद देता हूँ ब्रिलियंट टिप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए और इस अच्छे से कैसे कार्यक्रम को इतने लंबे समय तक चलाने के लिए। आई एम श्योर आप सबका इसको बहुत प्यार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। સત્તર વર્ષથી ચાલતા આ બ્રિલિયન્ટ ટિપ્સના કાર્યક્રમમાં હું સતીશ શાહ, વિદ્યાર્થી અને વાલી મિત્રો, હવે આપે જોયું જશે કે સમય ખૂબ ઓછો છે, 1 મહિનાનો પણ સમય આપણી પાસે રહ્યો નથી। તો આપણા બાળકને આપણે એવો કેવો માહોલ આપવો જોઈએ કે જેનાથી આપણું બાળક એ માહોલની અંદર ઘડાઈ અને પરીક્ષામાં ખૂબ સારા માર્ક્સ લાવી શકે। ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓની અંદર મૂંઝવતો એવો પ્રશ્ન હોય છે કે હું લખીશ તો કેટલું લખાશે મારાથી, કેટલા માર્ક્સનું લખી શકીશ, કેટલું મને આવડશે, પરીક્ષામાં શું પૂછાશે, કેવી રીતે લખી શકીશ। હું આપને એક વાત ચોક્કસ એવી જ કહીશ કે આ બધા જ પ્રશ્નો હવે બાજુમાં મૂકી આપણને શું આવડે છે અને કેટલું સારું વધારે આપણે એમાં માર્ક્સ લાવવા માટે પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ એ બાબત આપે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ। વાલી મિત્રોને ખાસ જણાવવાનું કે તમારા બાળકને એક સારા માહોલની જરૂરિયાત છે। પરીક્ષા પહેલાં જો આપ એને સારો માહોલ આપશો, સારી રીતે સહકાર આપશો, સલાહ ખૂબ ઓછી આપો, પણ એને જરૂરિયાત છે એવા માહોલ, એવું વાતાવરણ ઊભું કરો। આપ એને સલાહ આપવાની જગ્યાએ એને જરૂરિયાત છે એવો સહકાર આપો, વાંચનથી લઈ એને લખવાથી લઈ। કારણ કે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રને જણાવવાનું કે પરીક્ષામાં તમે વાંચીને ગયા છો પણ પરીક્ષામાં માર્ક્સ તમને લખવાથી મળે છે। તો હવે આ એવો સમય છે કે જેની અંદર તમારે લખવાની પ્રેક્ટિસ ખૂબ કરવી પડશે અને માત્ર લખવાની પ્રેક્ટિસ નહીં પણ ખૂબ સારું લખાણ લખાય, ખૂબ 3 કલાકની અંદર સારા એવા માર્ક્સ આવી શકે એવું લખાણ લખાય,
એવી પ્રેક્ટિસની હવે તમારી જરૂરિયાત છે. વાંચવાનો સમય તો છે જ, પણ વાંચવાની સાથે આપણા પરીક્ષાના માહોલની અંદર લખાણના માર્ક્સ મળે છે, નહીં કે વાંચવાના. તો અત્યારે તમારી જરૂરિયાત સૌથી વધારે પેપરને લખવાની, 3 કલાકના ટાઈમને મેનેજમેન્ટ કરવાની. આ 3 કલાકનો સમય પરીક્ષા આપવા જાઓ એ પહેલાં આપણે પરીક્ષા આપવા બેઠા છીએ એવો માહોલ ક્રિએટ કરવાની, એવા માહોલને પરીક્ષાલક્ષી બનાવવાનો. તો જ્યારે પરીક્ષા આપવા માટે જાઓ ને ત્યારે તમને એવું જ લાગે કે આપણે ઘેર બેસીને જે લખતા હતા, જે આનંદથી તૈયાર કરતા હતા અને જે તૈયારી કરી છે એ ખૂબ સારી રીતે આ પરીક્ષાની અંદર આપણે લખી શકીએ છીએ. તો વાલી અને વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના માટે આ બોર્ડની પરીક્ષા માટે ખાસ એવા માહોલની જરૂરિયાત છે કે બાળક જ્યારે પરીક્ષા આપવા જાય ને ત્યારે ઘરના માહોલમાં બેસીને જે તૈયારી કરી હોય ને એટલી જ નિખાસ અવસ્થાથી, એટલી જ સરળતાથી પેપર આપી શકે, એટલી જ સરળતાથી એ સારું લખાણ લખી શકે. કારણ કે લખાણ લખવાના જ માર્ક્સ મળે છે, નહીં કે વાંચવાના. વાંચીને જે તમે જે તૈયાર કર્યું છે, તમને કદાચ કોઈ પ્રશ્ન યાદ નથી રહેતો કે કોઈ ગૂંચવણ ઊભો કરે છે, તો મિત્રો એને લખીને તૈયાર કરજો. એક સમય જ્યારે પરીક્ષામાં આવશે ને કદાચ એ પ્રશ્ન, તો તમે એ પ્રશ્નને જો લખેલો હશે ને તો તમને લખવાની તક મળી છે. કારણ કે એ પછી લખવાની શરૂઆત કરશો ને તો એની અંદર તમને આગળનું લખાણ યાદ આવવાની શરૂઆત થઈ જશે. એ પ્રશ્ન તમારાથી છૂટી નહીં જાય. જે વધારે સારું કર્યું છે એને તો સારું કરો જ છો, પણ પરીક્ષામાં જેની અગત્યતા વધારે છે, જે અગાઉ પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછી ગયા છે અને આ પ્રશ્નોની અંદર તમને ક્યારેક એવું લાગતું હોય કે મને આની અંદર હજુ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક મૂંઝવણ છે, તો હજુ પણ તમારી પાસે સમય છે કે એવા પ્રશ્નોને ના જવાબને આપ 1 વાર 2 વાર 4 વાર લખી અને એવો માહોલ બનાવો કે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય ને ત્યારે તમે એને સરળતાથી લખી શકો. કારણ કે પરીક્ષામાં જેટલું સારું લખશો એટલા સારા માર્ક્સ આવવાના છે. બીજું, પરીક્ષા આપવા જાઓ ને ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી છે કે એક તો અત્યારથી તમારે એવો આહાર રાખવાનો છે, એવું ભોજન લેવાનું છે કે પરીક્ષા સુધી તમારા શરીરને એવી હેબિટ થઈ જાય અને પરીક્ષા સમયે આપણે બીમાર ન પડીએ. સાથે સાથે ખાસ બહુ ધ્યાન રાખવા જેવું છે કે પરીક્ષા આવે એ પહેલાં એવો માહોલ ઊભો કરવાનો છે કે પરીક્ષાના સમયમાં અત્યારથી જ તમારે ઓછામાં ઓછી 6 થી 7 કલાકની ઊંઘ લેવી પડશે. 6 થી 7 કલાકની ઊંઘના કારણે શું થશે કે તમારા માઇન્ડને જે જરૂરિયાતનો સમય છે ને એ આરામથી મળી રહેશે, આરામ મળશે અને આરામના કારણે તમે બીજી બધી જ વસ્તુ ખૂબ સારી રીતે કરી શકશો. તો પરીક્ષાના સમયે એક આહાર એટલે કે ભોજન અને આરામ પણ એટલી જ જરૂર છે. તો અત્યારથી જ એ માહોલ બનાવવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ તમારે કે જેથી પરીક્ષાના સમયે તમને ઊંઘ પરીક્ષા આપતા વખતે આવે છે એ ના આવે, બગાસ આવતા હોય તો ના આવે, ભોજન વધારે લેવાઈ ગયું હોય તો એના કારણે આળસ થતી હોય તો પણ ના આવે. તો આ એ સમય છે કે પરીક્ષા પહેલાં આપણી જાતને, પોતાને અને આપણે તૈયાર થવાનું છે. વાલી મિત્રોએ પોતાના બાળક માટે તૈયાર થવાનું છે, બાળકે માહોલ માટે તૈયાર થવાનું છે અને પરીક્ષાને ખૂબ સરળતાથી લખી શકાય એવી લખાણની પ્રેક્ટિસ તમારે ખરેખર કરવાની હવે જરૂરિયાત છે. શું આવડે છે, શું નથી આવડતું એ નહીં, પણ હવે પરીક્ષા માટે આપણે શું સારું લખી શકીએ ને એ ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે નથી આવડતું એનું ટેન્શન રાખ્યા સિવાય જે આવડે છે એને સરળતાથી વધારે સારી રીતે લખી શકાય અને જે નથી આવડતું એને આપણે ખાસ કરીને લખાણમાં લાવી એની પ્રેક્ટિસ કરી અને પરીક્ષામાં સમય જો એ પૂછાય ને તો આપણે ખૂબ સરળતાથી ખૂબ સારા માર્ક્સ આવી શકે એવું લખાણ લખી શકીએ. એની પ્રેક્ટિસ કરવાની તમારે ખૂબ જરૂરિયાત છે. અને કદાચ તમને એવું લાગે કે આ પ્રશ્ન વિકટ છે કે સમજાતો નથી, તો હવે તો તમે જો તમારી પાસે મોબાઈલ પણ છે, એની અંદર એ પ્રશ્ન છે ને શું કરશો, તમારા અવાજમાં જ રેકોર્ડ કરો. તમારા અવાજમાં રેકોર્ડ કરવાથી શું થશે, તમે જ્યારે એને સાંભળશો ને ત્યારે તમારા અવાજના કારણે તમને પ્રશ્નનો જવાબ વધારે સરળતાથી યાદ રહેશે. રેકોર્ડ કરો, રેકોર્ડ કર્યા પછી સાંભળો, સાંભળ્યા પછી લખો. એક માહોલ એવો ક્રિએટ કરો કે જ્યારે લખતા સમયે કદાચ એ પ્રશ્ન આવ્યો હોય અને ધ્યાન બહાર થોડું જતું હોય તો એ રેકોર્ડિંગના કારણે આપણા દિમાગની અંદર ફરી આવે, ફરી પાસે એને તમે સરળતાથી લખી શકો. તો જ્યારે યાદ ન રહે, જ્યારે કંટાળો આવે, જ્યારે કોઈ પ્રશ્ન લોંગ લાગે, એવું લાગે તો પોતાના અવાજમાં જ તમે આને રેકોર્ડ કરો અને રેકોર્ડ કરીને એને વારે ઘડીએ સાંભળો.
જેથી જ્યારે પરીક્ષા આવે એ પ્રશ્ન આવે તો તમે એને સરળતાથી લખી શકો, સરળતાથી યાદ રાખી શકો. કારણ કે આપણા જ અવાજમાં આપણું સાંભળેલી વસ્તુ હોય આપણને સરળતાથી યાદ આવે છે અને આપણે સરળતાથી અંદર લખી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, આ ઘણી બધી એવી ટિપ્સ છે કે લોકો ઘણા બધા આની અગાઉ પણ આવ્યા છે અને ટિપ્સ આપી હશે, પણ આપણે ખાસ પરીક્ષાનો માહોલ ખૂબ સારો બનાવવાનો છે. પરીક્ષાની અંદર આપણે પોતે એક એન્જોય કરતાં કરતાં, ખુશ થતાં પરીક્ષા આપવાની છે, પણ એ માહોલની તૈયારી તમારે અત્યારથી કરવી પડશે. અને એ માહોલની અંદર તમારે અત્યારથી જ રચ્યા પચ્યા રહેવું પડશે, જેથી પરીક્ષા આવે ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રકારનો ડર ન રહે અને તમે આરામથી, ખૂબ શાંતિથી અને સરળતાથી પરીક્ષા આપી શકો. અને જેટલી શાંતિથી પરીક્ષા આપશો એટલા સારા માર્ક્સ આવશે. લખવાના સમય પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાની, અલગ અલગ પેનનો ઉપયોગ કરવાનો, કારણ કે પ્રેક્ટિસ ઘેરથી કરીને જવાની છે. સમયને ધ્યાન રાખવાનો છે કે 3 કલાકની અંદર મારા ઘેર આ પેપર લખાય છે કે નહીં. જો આ બધી જ પ્રેક્ટિસ તમે કરી અને પરીક્ષા પહેલાં એક સરસ માહોલની અંદર તમે તૈયારી કરશો તો હું એવું સમજું છું કે તમે ચોક્કસ ખૂબ સારા માર્ક્સ સાથે તમારું રિઝલ્ટને એન્જોય કરતા હશો. અને જો પ્રેક્ટિસ નહીં કર્યું હોય તો પરીક્ષા સમયે એને યાદ રાખવા માટે આજુબાજુ જોવું પડશે, આ કરવું પડશે. પણ જો લખવાની પ્રેક્ટિસ કરી હશે, લખવાનો માહોલ બનાવ્યો હશે, યાદ રાખવાનો માહોલ બનાવ્યો હશે, કદાચ યાદ ન રહેતું હોય તો એને પોતાના અવાજમાં રેકોર્ડિંગ કરીને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીને જો માહોલ બનાવ્યો છે તો પરીક્ષાના સમયે તમે ચોક્કસ સારામાં સારા માર્ક્સ લાવો એવું લખાણ લખી શકશો. તમને આ સમયે હું ખાસ શુભેચ્છા આપું છું કે તમારા ખૂબ સારા પેપર જાય. પેપરની અંદર તમે લખવા બેસો ત્યારે તમે જે પ્રેક્ટિસ કરી છે, તમે જે વાંચ્યું છે, જે લખાણ લખ્યું છે, જે સમજ્યા છો એ જ તમારા પેપરમાં આવે અને તમે ખૂબ આનંદથી પરીક્ષા આપો એવી મારી આપ સર્વને ખૂબ ખૂબ શુભકામના સાથે પરીક્ષા માટે બેસ્ટ ઓફ લક. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લા 17 વર્ષથી જે કાર્યક્રમ ચાલે છે બ્રેન ટિપ્સ, એ ગુજરાતના ગામડે ગામડે સુધી વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપી રહ્યો છે. એમાં બ્રેન ટિપ્સમાં આજે હું પ્રદીપ ઠક્કર આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, બોર્ડની પરીક્ષા જ્યારે નજીક આવી રહી છે ત્યારે આજે હું તમને પરીક્ષાનો ડર કેવી રીતે દૂર કરી શકાય અથવા કેવી રીતે સારી સફળતા મેળવી શકાય તે અંગે આજે તમને થોડી ટિપ્સ આપીશ. આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહી શકીએ કે કહેવત છે કે રાત થોડી ને વેશ ઝાઝા. એ વિદ્યાર્થીની પરીક્ષા નજીક આવે ત્યારે આવી હાલત હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ બધા પેનિકમાં હોય છે અને એવા સમયે વિદ્યાર્થી ખૂબ જ ટેન્શનમાં હોય છે. ત્યારે જો વિદ્યાર્થી થોડું પ્લાનિંગ કરી શકે તો 100% એ સરસ પરિણામ લાવી શકે. એના માટે હું તમને આજે થોડીક ટિપ્સ આપું છું, એ તમે ફોલો કરી શકો છો. જેમ કે શરૂઆતમાં થોડું પ્લાનિંગ એ રીતે કરી શકાય કે નાના સબ્જેક્ટ હોય એના પર થોડું ધ્યાન આપી શકાય. જેમ કે MCQs હોય, VSQs હોય, શોર્ટ ક્વેશ્ચન હોય, એ જો તમે તૈયાર કરો તો એનાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ બમણો થઈ જશે. બીજી વસ્તુ કે છેલ્લા સમયે તમે બધા જ આખા વિષયનું રિવિઝન કરવા જશો તો કદાચ એ શક્ય ન બની શકે, પણ ટૂંકા મેઇન પોઈન્ટ જે છે એને ઓછા સમયમાં યાદ રાખી શકાય. એટલે તમે મેઇન પોઈન્ટ્સ, ટૂંકા પોઈન્ટ્સને તમે તૈયાર કરી શકો છો. આ ઉપરાંત પેપર સ્ટાઇલ જે તમને ખ્યાલ હોય તો પેપર સ્ટાઇલ તમે ફોલો કરો ત્યારે તમને ખ્યાલ હોય કે પેપર સ્ટાઇલમાં કયા પેટા પ્રશ્નમાં કેટલું પૂછાય છે, કેટલો વેટેજ છે. એ વેટેજને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરો તો વધારે સારું તમને આત્મવિશ્વાસ ડેવલપ કરી શકાય. બીજું કે જો ટેક્સ્ટ આધારિત પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે મિત્રો, તો ટેક્સ્ટ આધારિત પ્રશ્નો તમે તૈયાર કરો તો ગમે ત્યાંથી પ્રશ્ન પૂછાય, કોર્નર ક્વેશ્ચન પૂછાય તો પણ તમે કરી શકો છો. એટલે ટેક્સ્ટ એ મૂળ વસ્તુ છે મિત્રો. ટેક્સ્ટ આધારિત કાર્ય કરો તો ખૂબ જ સરસ તમે પરિણામ લાવી શકો છો. આ ઉપરાંત એમ કહી શકાય કે સૌથી પહેલાં આપણને આપણી જાત પર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ મિત્રો. કે ગમેલી તૈયારી હોય પણ જો આપણને આપણી જાત પર વિશ્વાસ નહીં હોય તો આપણે પરીક્ષામાં પણ સારું દેખાવ નહીં કરી શકીએ. એટલે આ પ્રમાણે કરી શકાય. બીજી વસ્તુ કે આપણે ટાઈમ ટેબલ તૈયાર કરવું જોઈએ કે જે ટાઈમ ટેબલ પ્રેક્ટિકલ હોય, જેને આપણે ફોલો કરી શકીએ. એ ટાઈમ ટેબલને આપણે ફોલો કરીએ અને એ પ્રમાણે જો અભ્યાસ કરીશું
તો એમાં પણ વધારે સારી સફળતા મેળવી શકાશે. બીજું કે જો આપણને આત્મવિશ્વાસ હોય, આપણે જાણીએ છીએ કે બોર્ડની પરીક્ષામાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ સારું પરફોર્મ નથી કરી શકતા હોશિયાર હોવા છતાં, પણ જો યોગ્ય સ્તરનું પ્લાનિંગ કરી શકાય તો 100% સારામાં સારી સફળતા મેળવી શકાય છે. ઘણીવાર વિદ્યાર્થી પરીક્ષા સમયે અઘરું, લાંબુ કે નવું તૈયાર કરવા જાય છે. આવા સમયે પણ જો તમે નર્વસ થઈ જાઓ તો તમારું રિઝલ્ટ ખરાબ આવી શકે છે. માટે આવા સમયે કોઈ નવી વસ્તુ, નવો ટૉપિક તૈયાર ન કરવો, બહુ લેન્ધી ટૉપિક હોય એ પણ તૈયાર ન કરવો, પરંતુ તમે જો ટૂંકા પ્રશ્નો, VSQ, શોર્ટ ક્વેશ્ચન તૈયાર કરશો તો વધારે સારી સફળતા મળી શકાશે. આપણે એમ કહી શકીએ મિત્રો કે આપણી જાત પર વિશ્વાસ હોય તો તમે ધારો તે કરી શકો છો. આપણને એક વસ્તુ જાણીએ છીએ, ઇકબાલનો એક પ્રખ્યાત શેર છે, ખુદી કો કર બુલંદ ઇતના કે તકદીર સે પહેલે ખુદા બંદે સે ખુદ પૂછે બતા તેરી રજા ક્યા હૈ. મિત્રો જો યોગ્ય તૈયારી હોય તો આ પ્રમાણે ખૂબ જ સારું પ્લાનિંગ કરી શકાય. બીજું, પેપર લખતી વખતે થોડુંક પ્લાનિંગ રાખી શકીએ આપણે, જેમ કે અમુક સમયમાં અમુક પ્રશ્નો પતવા જોઈએ. ઘણીવાર ઘણા વિદ્યાર્થીઓની તૈયારી ખૂબ જ હોય છે, પણ એ સમયનું પ્લાનિંગ ન હોવાને કારણે ઘણીવાર ઘણા બધા પ્રશ્નો છૂટી જતા હોય છે. એટલે આખા વર્ષની મહેનત એટલે 3 વર્ષમાં એનો નિચોડ આપવાનો હોય છે. જો તમે 3 કલાકમાં એ સમયમાં પૂરું ના કરી શકો તો પણ તમને ઘણા બધા માર્ક્સ ગુમાવવા પડે છે. પણ જો યોગ્ય પ્લાનિંગથી ભાઈ આટલા સમયમાં આ પ્રશ્ન પતી જશે, આટલા સમયમાં આ પ્રશ્ન પતી જવો જોઈએ, એ પ્રમાણે પ્લાનિંગથી ચાલશો તો 3 કલાકમાં તમારું જે પ્રશ્નપત્ર પૂરું થવું જોઈએ એ પૂરું થશે અને તમે એ પ્રમાણે સારામાં સારા ગુણ મેળવી શકશો. પરીક્ષા ખૂબ જ નજીક છે ત્યારે બીજી એક વસ્તુ કહી શકાય કે આ ઉપરાંત એવી ટિપ્સ આપી શકાય કે અમુક પૂરતો આરામ લેવો જોઈએ આપણે, પછી રિફ્રેશ થવા માટે હળવું સંગીત સાંભળી શકાય, યોગા કરી શકાય. મિત્રો, શિક્ષણ સાથે 27 વર્ષથી સંકળાયેલું છું તો આવી ઘણી બધી ટીક આપવાથી વિદ્યાર્થીના આત્મવિશ્વાસમાં ખૂબ જ વધારો થતો હોય છે. તો આ પ્રમાણે બોર્ડની પરીક્ષા નજીક આવે છે ત્યારે બિલકુલ પેનિક લીધા વિના અને ટેન્શન લીધા વિના તમે તૈયારી કરી શકો એ મારી શુભેચ્છા છે. અને બોર્ડની પરીક્ષામાં ઉત્તમ રિઝલ્ટ લાવો તેવી હું તમને શુભેચ્છા પાઠવું છું. નમસ્કાર.